अज कोई हालात नहीं मूंगी दा। मैं तो आख्या हुण इवें करेआ मिकी परेशानी तो जिहड़ी रब वालों फसल तबाह हो गई है सारी। जिहड़ी बहुती गेतरी सी वो ज्यादा हुई। परेशानी तो जी है ना, कोई थोड़ी ਲੱਖਾਂ रुपये का नुकसान हो गया। आज एक बारी सुबह अजान के टाइम बारिश बड़ी जोर की हुई है। हम तकरीबन 5 बजन वाले तो फिर बारिश शुरू हो गई। तो गई कि बारिश भी बहुत तेज़, कोई हालात नहीं गई। लगातार अज 5वां दिन कि बारिश नहीं रुकती। घंटा 2 रुकती है फिर बारिश शुरू। की बनना दुनिया से, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह सुनो। जी बस नीचे रखा से तो हम बारिश फिर शुरू हो गई कि कमरे विच भी पखा चलाया नाले वैपर न लगी इधरों सफाई करन के थोड़ा जिहा सोफा पिछा किया फिर दीवारां दे नाल सिल ना चढ़े कि सिल देखो तुसी कंधा पक्कियां दीवारां ने उस तो प्लस्तर होया टस्सू लग के कि फिर भी सिल किन्नी कमरे में आ गई कि रात दिन पखा चलाया भी ये खुशक होवे। इस तरह यह भी सारा वैपर फेरन रहे भी खुशक हो जाए क्यों फिर सिल जी है ना तां निकलती है कि बाहर भी बारिश कोई हालात नहीं किसी काम का नहीं कि बड़ी मुश्किल नाल अज पट्ठे पाए ने उतर के क्यों उस टाइम मौसम साफ सी कुछ ते वेखो तुसी बारिश घंटा 2 रुकती है फिर आ जाती कि बदल भी आसमान ते काले कोई हालात नहीं रहा किसी चीज़ का भी बाहर भी तो वास्ता कि पखे फुल स्पीडा में चलाए ने कि दीवारां जिहड़ियां सब तरो तार हो गई ने। अल्लाह माफ़ करे इन्ने विच कि बारिश जिहड़ी है हुण रुक जाए ते हुण ते कोई हालात नहीं क्यों बालन गिले हर चीज़ गिली जानवर जिहड़े ने उन्हां वास्ते जगह तो गिली है चलो पट्ठे ते अज औखियां सौखियां कुतर के पाए कि आसमान ते फिर बदल गाढ़े होते जा रहे हैं कि 2 मिनट नहीं लंघते इधरों बदल आवे तो बारिश इधरों आ जाए तो बारिश ही बारिश पानी पानी हर चीज़। अल्लाह पाक हुण माफ़ करे। अज बारिश बिल्कुल नहीं रुकती तो अल्लाह पाक की है हुण माफ़ करे दुनिया कि आप भी उधर गए सन डंगरां देखने वास्ते तो बारिश आप नहीं हजे घर आए तो बारिश जिहड़ी है वो तेज़ हो गई कपड़े भीजणगे रात शायद उत्थे अम्मा जी होरां कोल बह गए होणगे तो बारिश भी तेज़ हो गई कि बदल भी गजदा तो बारिश एवें यकदम आया इधर बता चढ़दे अलग पानी में पानी कर कि सुबह भी अजाना का टाइम आ गया हूँ तकरीबन 5 बजे ने तो फिर बारिश जी शुरू हो कोई हालात नहीं पैलियां का पानी में पानी हर चीज़ खलोती क्यों लगातार 5वां दिन है अज सवार का दिन है तो अज भी बारिश बारिश जी नहीं रखती
ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਮਾਲਕ। ਹੋਏਗਾ ये ਬੱਦਲ बहुत घुल गया ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 2 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਬਹ ਉੱਠਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੁਬਹ ਵੀ ਸੀ, ਸੁਬਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਰੁਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਅੱਜ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ 6ਵਾਂ, ਕੱਲ 5। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੜਾ ਤੜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਤੋਬਾ 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 ਦਰਿਆ ਵਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਖੋ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ। ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਬਕਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝੋ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮੂੰਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਤਬਾਹ ਤੇ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੂੰਗੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਔਰ ਫਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਾਉ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸੜੋਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਵੇਨੇ ਆ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਜੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਕੁਛ ਰੁਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੇ ਰਸਾਨਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਰਾਸੀ ਕਰਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਮੋਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਦਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਕੱਲ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕੱਲ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਬਣਨਾ ਸੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਰ ਗਏ ਐਤਕੀ, ਠੇਕੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਪਰੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਵੇਖਾਂ ਫਲੀਆਂ ਚ ਆ ਵੇਖੋ ਬਾਹਰ ਪਈ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਛਿੜ ਗਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੀ ਸੁਬਾਹ ਅਜ਼ਾਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਛੜੀ। ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਖਣ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਦਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਲੀ ਚ ਗਿਰ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਗਾਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਬੇਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਪਿਆ ਵਾਢੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ।
ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੁਮੇਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਵੇਖਾਂ ਜੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਇਹ ਖਤਮ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਇਸ ਦਫਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਰੇਟ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਲਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਹੀ ਗਿਰ ਗਏ। ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 13,000 ਰੁਪਇਆ ਬੋਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ 100 ਕਿਲੋ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਸਹੀ ਮੂੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 5 6 7 ਬੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ 30 ਏਕੜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮਗਰ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੱਲੇ ਪੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰੂਟ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਫੇਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਰੂਟਾਵੇਟਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਲੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੇਚੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਰਲਾ ਤੇ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਾਰੇਗਾ ਕੀ ਤਰਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਲੈਣਾ ਧੱਕੇ ਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੀ ਇਹ ਫਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਇਹ ਖਿੜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਕੀੜੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉੱਗ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕਿਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਗ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕੀੜੀ ਸਾਰੀ ਪੈਲੀ ਚ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲ ਖਲਾਰੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਹੈ ਫਿਰ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਮੂੰਗੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੇਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ।